BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ امریکہ کی علیحدگی کے باوجود ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے صدر ٹرمپ کی مخالفت میں یورپ، روس اور چین متحد۔ امریکی وزیر خارجہ کی شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے۔ تصویریں جو ہزاروں الفاظ پر بھاری پڑیں، چلیں گے کوئٹہ لٹریری فیسٹیول، جہاں مصوروں نے ادب کو تصویر میں ڈھالا۔ ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد باقی فریقوں نے اسے برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چین اور روس نے معاہدے کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا، جبکہ ایرانی صدر نے کہا کہ وہ ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں اور انہیں دوسرے فریقوں کے فیصلے کا انتظار ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ تقریباً 3 برس قبل ایرانی عوام کا معاشی پابندیوں کے خاتمے اور مغرب کے ساتھ تعلقات کے نئے دور پر اظہار مسرت، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جوہری معاہدہ جسے کبھی تاریخی قرار دیا گیا تھا، امریکہ کے لیے اب ماضی ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے امریکہ کے اخراج کا اعلان خود کیا۔ یہ جوہری معاہدہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین سن 2015 میں ہوا تھا۔ اس میں امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی، چین اور فرانس شامل تھے۔ ایران نے اپنے جوہری توانائی کے متنازع منصوبے کو محدود کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے جواب میں ایران پر عائد سخت اقتصادی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ایران اپنا تیل دوسرے ملکوں کو فروخت اور ان سے بآسانی تجارت کرنے لگا۔ اگرچہ اس معاہدے نے ایران کے جوہری پروگرام کو سن 2025 تک صرف سول مقاصد کے لیے توانائی کے حصول تک محدود کر دیا، تاہم اس کا میزائل پروگرام جاری رہا۔ امریکی صدر کو معاہدہ ترک نہ کرنے پر قائل کرنے کی یورپی رہنماؤں کی کوششیں ناکام رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپی دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا حل نکل سکتا ہے، مگر موجودہ معاہدے کو ردی میں پھینکنا مناسب نہیں ہوگا۔ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون نے ٹویٹر پر لکھا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو امریکی صدر کے فیصلے پر افسوس ہے۔ اب وہ اس بچے کچے معاہدے کو بچانے کی کوشش میں ہیں، مگر ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی بڑھانے کا عمل پھر سے شروع کر سکتا ہے۔ اس لمحے سے اب یہ جوہری معاہدہ ایران اور دیگر 5 ملکوں کے مابین ہے۔ اس صورتحال میں ہم ان 5 ممالک کے رد عمل کا انتظار کریں گے۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے ٹویٹر پر صدر ٹرمپ کے اقدام کو سنگین غلطی قرار دیا ہے۔ اس نئی صورتحال کا اثر یقیناً تجارت پر پڑے گا، مگر پابندیوں کی امریکی دھمکی کے باوجود یورپی کمپنیاں ایران سے لین دین جاری رکھیں گی۔ تاہم عالمی برادری کو زیادہ اور فوری تشویش خطے میں بڑھتی کشیدگی پر ہوگی۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔ اور اسی تناظر میں مزید جاننے کے لیے واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے براہ راست موجود ہیں ہماری نامہ نگار ارم عباسی۔ ارم عباسی، بش معاف کیجیے گا، ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ وضاحت کی کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہیں کون سی؟ جی بالکل شفیع، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2015 کی ڈیل کے بعد ایران کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنا تیل جو ہے عالمی منڈی میں بیچے اور امریکی ڈالر جو ہے وہ خرید سکے، بینکنگ ریلیٹڈ جو معاملات ہیں۔ اب ان پابندیوں میں محکمہ خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو انرجی اور بینکنگ ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو بھی کمپنیاں چاہے وہ یورپی ہیں، امریکی ہیں، ان کو 180 دن دیے جائیں گے کہ وہ ایران سے اپنے معاملات ختم کریں اور ایران سے نکلیں۔ اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں جس میں سونے کی خرید و فروخت ہے یا میٹل کی خرید و فروخت ہے، ان معاہدوں کو 90 دن دیے جائیں گے کہ وہ اپنے معاملات، اپنا کاروبار ایران سے ختم کر کے وہاں سے نکلیں۔ یہ تفصیلات ہیں ابھی تک جو ہمیں پتہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ مزید سخت اقتصادی پابندیاں جو ہے ایران پر لگیں گی، جو کہ دہائیوں سے لگتی آئی ہیں اور 2015 میں ان کو ختم کیا گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے امپوز ہیں۔ ارم عباسی، ہلکا سا اشارہ تو آپ نے کر دیا، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پابندیاں
यूरोपीय, रूसी और चीनी कंपनियों पर भी लागू होंगी कि जो ईरान से कारोबार कर रही हैं? जी बिल्कुल शफ़ी, अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने आज जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो तमाम कंपनियों को इनकरेज करेंगे, चाहे वो यूरोपी हैं, चाहे वो चीनी हैं, चाहे वो रूसी हैं, कि वो ईरान से जल्द अज जल्द अपना कारोबार ख़त्म करें, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूरोपी ममालिक जो इस मुआहदे में, इस समझौते में शामिल थे, वो भी अमेरिका का साथ दें। इरम अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी जौहरी मुआहदे से अमरीकी इन्हराफ के क्या आलमी और इलाक़ाई मुज़बरात हो सकते हैं, इसकी तफसील मैं यहाँ पर अपने साथी सकलैन इमाम से जानना चाह रहा हूँ। सकलैन इमाम, क्या अमरीका के बिना ये जौहरी मुआहदा ईरान के लिए किसी काम का रहेगा? देखिए, ईरान के लिए तो मसाइल पैदा हो गए हैं और काम का तो खैर इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि काम का रहेगा, लेकिन ये है कि ईरान के पास भी ये रास्ता नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह इस मुआहदे से अलग हो जाए। मिसाल तौर पर अगर ईरान बिल्कुल अलग होता है, यानी दोबारा से यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर देता है, और जो कि अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा था वो इसमें नाकाम रहा पुराना मुआहदा, और अगर सदर रूहानी ऐलान कर देते हैं कि आज से इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद या अमेरिका के अलग होने के बाद दोबारा से यूरेनियम की अफजूदगी शुरू की जाती है, तो उसके नतीजे में जो ईरान के अभी कुछ खैर खा जो यूरोपियन ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं वो भी उससे पीछे हट जाएंगे, तो फिर ईरान बिल्कुल तनहा रह जाएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है सकलैन कि रूस, चीन और यूरोपीय इत्तेहाद जो है इस मुआहदे को बरकरार रखने के हक़ में है। इन मुल्कों की कंपनियों पर पाबंदी आयद करने से क्या अमरीका और इस इत्तेहाद और यूरोपीय ममालिक के साथ एक बराह रास्त टकराव पैदा नहीं हो जाएगा? देखिए, टकराव ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। ये ज़रूर है कि इन कंपनियों की माली मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये सब कंपनियां जो ईरान में कारोबार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, इनमें अमेरिका की भी कंपनियां हैं जो वहाँ पे कारोबार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो उन सब के लिए इस हद तक ये धचका ज़रूर है कि जो मुस्तक़बिल के मंसूबे जो उन्होंने ईरान की हुकूमत के साथ उन पर दस्तखत किए हुए हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हुई है, साइन किए हुए हैं, वो उस पर अमल दरामद बहुत हद तक मौखर हो जाएगा। तो ये नुकसान तो होगा उनको, लेकिन टकराव के इम्कानात अभी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा सकलैन, ज़रा इस बात पर गौर करें, अमेरिका ने एक मुआहदा किया, फिर उसको फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन अब वो दूसरी जानिब शुमाली कोरिया से मुआहदा करने जा रहा है, या कम से कम उसका मैदान तैयार हो रहा है। तो क्या इस सूरत हाल पर यह शुमाली कोरिया इसके ऊपर एतबार करेगा? शफी साहब, एतबार ना ईरान ने किया अमेरिका पर, ना शुमाली कोरिया करेगा, और ना किसी पहले मुल्क ने कभी किया था। अमेरिका से जब भी इत्तेहाद किया था इस किस्म का मुल्क ख़ास तौर पे जो उसके मुखालिफ रहा है। लेकिन जब ये कमज़ोर या छोटे ममालिक अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से जब मुआहदे करते हैं, तो वो एतबार या एतमाद करते हुए नहीं करते मुआहदे, बल्कि वो ये सोच के मुआहदे करते हैं कि इसके बगैर कोई चारा है या नहीं, या किस हद तक कंसेशंस ले के मुआहदा किया जाए। अच्छा, अगर मशरक़ वस्ता पर नज़र डालें तो मौजूदा सूरत हाल का इस पेशरफ्त का क्या असर पड़ेगा? कशीदगी बढ़ेगी, ईरान को आइसोलेट किया गया मज़ीद, और जो दूसरे ममालिक ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जो हैं, जो कि अब मुसलमान ममालिक में एक सुन्नी ब्लॉक की नुमाइंदगी करते हैं, वो ज़्यादा अमेरिका के करीब आ गए हुए हैं। और इराक़ ने बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया है, शाम ईरान के साथ है या ईरान शाम के साथ है, लेबनान में हिज़्बुल्लाह की ताकत बढ़ी है। तो ये इस तरह की जो तक़सीम है मशरिक़ वस्ता की, वो काफ़ी एक वाज़ेह शार्प होती चली जा रही है। तुर्की का वाज़ेह मौक़िफ़ है इस बारे में कि वो इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ है। सकलैन इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन इमाम जो इस जौहरी मुआहदे से अमरीकी इन्हराफ के क्या आलमी इलाक़ाई मुज़बरात हो सकते हैं उस पर नज़र डाल रहे थे। आइए अब दीगर मौज़ूआत पर नज़र डालते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो अचानक शुमाली कोरिया पहुँचे हैं। बज़ाहिर मकसद वहाँ पर क़ैद 3 अमरीकी शहरियों को वापस लाना था। ताहम ज़्यादातर तजज़ियेकार इस दौरे को सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं के माबैन पहली तारीख़ी मुलाकात की हतमी तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। तफसील के साथ सलीम अहमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये प्योंगयांग का दूसरा गैर एलानिया दौरा है। शुमाली कोरिया पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि अगर अमेरिका और शुमाली कोरिया की सरबराहों की मुलाकात होती है तो इस दौरे में उस मुलाकात की तफसीलात को हतमी शक्ल दे दी जाए। अपने दौरे में माइक पॉम्पियो ने शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से भी मुलाकात की। माइक पॉम्पियो ने यह भी वाज़ेह किया कि शुमाली कोरिया पर से पाबंदियाँ उस वक्त तक नहीं उठाई जाएंगी जब तक अमरीकी मकासद हासिल नहीं हो जाते। मुझे उम्मीद है कि शुमाली कोरिया के साथ एक डील हो जाएगी।
چین، جنوبی کوریا اور جاپان کی مدد سے ایک ایسی ڈیل ہو جائے گی جس سے ایک عظیم اور خوشحال مستقبل ممکن ہو سکے گا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کی ملاقات کی خبروں میں منگل کو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مسٹر کم نے چین کا دورہ بھی کیا۔ اگرچہ چینی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کی ملاقات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن چینی ذرائع ابلاغ نے اتنا ضرور کہا ہے کہ مسٹر کم پر امید ہیں کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جائے گی جو مرحلہ وار ہوگی اور دونوں فریق مناسب اقدامات اٹھائیں گے۔ برطانوی محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ گنج کی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے ماہرین کے مطابق ہڈیوں کے امراض کی دوا پر تجربات کے دوران انہیں ایک ایسے مرکب کے بارے میں معلوم ہوا کہ جو بالوں کی نشو و نما میں ڈرامائی کردار ادا کر سکتا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے بقول اسرائیل نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک فوجی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ سنا نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے اس حملے کے دوران اسرائیل کے 2 میزائلوں کو کسوہ کے قریب مار گرایا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں دوہری شہریت رکھنے والے اسمبلی کے 5 اراکین کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ ان اراکین نے انتخابات لڑتے وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ گزشتہ سال بھی اسمبلی اور سینٹ کے 10 اراکین کی رکنیت آئین کی اسی شخص سے روگردانی کرنے پر ختم کر دی گئی تھی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ انڈیا میں لنگایت برادری کیوں خود کو ہندوؤں سے علیحدہ شناخت کرانا چاہتی ہے۔ کوئٹہ لٹریری فیسٹیول کے احوال میں دیکھیے گا کہ ادیب کے الفاظ مصور کے برش سے کیسے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کی لنگایت برادری ہندو دیوی دیوتاؤں میں یقین رکھنے کے باوجود خود کو ہندو نہیں مانتی۔ وہ ایک عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں ہندو دھرم سے الگ ایک مختلف مذہب تسلیم کیا جائے۔ ریاست میں لنگایت کی آبادی 17% ہے اور 12 مئی کے اسمبلی انتخابات میں لنگایتوں کا ووٹ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کرناٹک سے شکیل اختر۔ کرناٹک کے لنگایت مذہبی رہنما ایک طویل عرصے سے خود کو ہندو مذہب سے مختلف ایک الگ مذہب کے طور پر تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارا لنگایت سماج کو دھارمک الپ سنکھیات کرنے کے لیے سوتنتر دھرم مانیتے کے لیے بہت بڑا لڑائی شروع کیا تھا، بیفور انڈیپینڈنس، آفٹر انڈیپینڈنس۔ کرناٹک کی ریاستی کانگریس حکومت نے مرکزی حکومت سے سفارش کی ہے کہ لنگایتوں کو ایک الگ مذہب اور مذہبی اقلیت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ All the people, Swamis, they are thinking that whichever party supports our idea, that should be voted. لنگایت ہندوؤں کے ایک دیوتا شیوا کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا اور رسم و رواج بہت حد تک الگ ہیں۔ وہ 12ویں صدی کے ایک مسلح باسونا یا باسویشورا کے پیروکار ہیں جنہوں نے ذات پات کی مخالفت کی تھی۔ وہ سماجی برابری کے علمبردار تھے۔ یہاں پر اچھوت بھی ہے، برامن بھی ہے، اور نیچے سے نیچے اوپر سے اوپر سبھی لوگ اس میں ہیں۔ اور لنگایت ہونے کے بعد وہ پہلے جو ان کا ریت رواج تھا وہ چھوڑ دیتے۔ لنگایتوں میں تعلیم پر بہت زیادہ زور ہے۔ مندروں سے زیادہ انہوں نے تعلیمی ادارے اور اسکول کھول رکھے ہیں۔ ان کی ساری توجہ اب ایک علیحدہ مذہبی شناخت پر مرکوز ہے۔ 1891 تک ہمارا دھرم تھا۔ انڈیپینڈنٹ کے بعد لنگایت کو جاتی بنا دیا۔ سم پرنسلی اسٹیٹ پیپل لنگایت کو جاتی بنا دیا۔ ابھی ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن مان رہے ہیں۔ کرناٹک میں لنگایتوں کی آبادی 17% ہے۔ ریاست کی انتخابی سیاست میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی 12 مئی کے اسمبلی انتخابات میں ان کا ووٹ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ نابرابری اور ذات پات کے خلاف صدیوں کی یہ تحریک ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
लिंगायत को आईनी तौर पर हिंदू धर्म से अलग एक मजहब का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, टुमकुर, कर्नाटक। पाकिस्तान में कोयटा की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अदबी मेले का इनेकाद हुआ। इस मेले के दौरान फनपारों और पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स और किताबों के स्टॉल्स भी सराहे गए। कोयटा में हमारे नामनिगार मोहम्मद काजिम ने इस अदबी मेले में हिस्सा लेने वाली 2 उस्तानियों से बात की। मेरा नाम नाइमा बिलाल मिन्हास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ब्यूटम्स में। मैं यहाँ पे डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ टीच कर रही हूँ। आज की जो एग्ज़िबिशन है ये मार्शल मैकलूहन की थ्योरी है, मीडियम इज़ द मैसेज, उससे इंस्पायर की गई है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा काम हुआ है कि हम लिटरेचर की जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे अल्फाज को बाहर निकाल के पेंटिंग्स के थ्रू उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें ये लर्न किया कि डिफरेंट आर्टिस्ट जो हैं वो एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। जब आर्टिस्ट कोई काम पेंट करता है, स्पेशली अगर उसने मेरे काम के ऊपर पेंट किया है, तो उससे हमें मुख्तलिफ बातें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि वो हमारे काम को कितनी डेप्थ में समझ पाया है और किस एंगल से समझ पाया है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक इंटरेक्टिव सेशन रहा। मेरा नाम आयशा साजिद है और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में ब्यूटम यूनिवर्सिटी से। बीइंग एन आर्टिस्ट जो मैंने अपना जो वर्क है, ठीक है, उसमें मैंने लिटरेचर के साथ उसको मर्ज करने की कोशिश की है। और जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, हम जो कि शायद हम भूल चुके हैं अपनी रूट्स को, जहाँ से हमारा इर्तिका है, हमारी इब्तिदा है, उसको लेके मैंने थोड़ा सा तारीख़ के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको शायद हम भूल चुके हैं, उनको थोड़ा सा हल्का सा मैंने उनको छेड़ा है। सो आप देख सकते हैं इट्स अ केव आर्ट, स्टोन एज टाइम पीरियड, आइस एज टाइम पीरियड, जब ये वो दौर है जिस टाइम पे जो इंसान था वो गारों में रहता था। इन पत्थरों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान का वो टाइम पीरियड है, ऐसा वक्त जबकि इंसान ने शायद वो बात नहीं कर सकता था, वो बोल नहीं सकता था, वो खा नहीं सकता था, वो रेंगता था, चलता नहीं था, वो डरता था बहुत ज़्यादा, वो किसी मज़हब पे बिलीव नहीं रखता था, वो जादू पे बिलीव नहीं रखता था, लेकिन आर्ट जानता था। सो आर्ट का जो ताल्लुक़ है इंसान के उस टाइम पीरियड के साथ है कि जब शायद कुछ भी नहीं था, एक आर्ट था। सो एक इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे चली हूँ। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_जामई। इसके साथ ही सर्दीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।